Hello students, today we are going to learn one of the important topic in this chapter, that is comparing fractions. So before that you must aware about like fractions and unlike fractions. Okay, so the next topic is like fractions and unlike fractions. It is very simple. We already learned proper fractions and improper fractions. So 1 by 2 is a proper fraction because denominator is greater than the numerator. താഴെ number വലുതാണ്. So denominator greater ആണെങ്കിൽ proper ആണ്, denominator small ആണെങ്കിൽ, for example 4 by 3, here denominator is smaller than numerator. താഴെ ചെറിയ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it is improper fraction. The next classification is like fraction and unlike fractions. വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നല്ല, എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. If the denominators of fractions are different fractions are equal, then they are called like fractions. For example 1 by 3 by 5, 2 by 5, 7 by 5. In all these numbers their denominators are same. Denominator same വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ they are called like fractions. If denominators are different, then they are called unlike fractions. For example 1 by 2 and 3 by 6. Okay, അല്ലെങ്കിൽ 3 by 6 1 by 2 equivalent fraction അല്ലേ. 1 by 2 and 4 by 5. Look at here, denominators are different. Denominator 2 and 5 ആണ്, so they are unlike fractions. Okay, so if the denominators are same, then they are called like fractions, and if denominators are different, then they are called unlike fractions. Okay, so you can give different examples of like fractions and unlike fractions. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ like fractionsനും unlike fractionsനും examples ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. Then next comparing like fractions. So next we are going to learn comparing fractions. So the first one, comparing like fractions. Again, comparing means which one is greater, which one is smaller. Okay, അല്ലെങ്കിൽ they are, if they are equal എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ 3/7 and 4/7. So they are like fractions. നമ്മൾ like fractions ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. So in the like fractions their denominators are same. If the denominators are same, we have to compare the numerator. Numerator ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. If എവിടെയാണോ numerator greater വരുന്നത്, that fraction will be the greater fraction. So 4/7 is greater than 3/7. So 3/7 is smaller than 4/7. So we are using this symbol to compare these two fractions. Okay, ഇവിടെ 3/7 ചെറുതാണ്, കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ വരുന്ന നമ്പർ നോക്കുക, അതിൽ വലുത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് വലുതായിരിക്കും, ചെറുത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു സിമ്പിൾ നോക്കുക, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലെസ് ദാൻ, ആൻഡ് when we are writing this symbol is greater than. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് വലിയ നമ്പറും ഈ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറുതും, അതായത് ഇവിടെ ചെറിയ കുറച്ചുള്ള സ്ഥലം, അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ നമ്പർ, ഇതിന് ശേഷം എഴുതുന്ന നമ്പർ ചെറുതും, ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുന്ന വലുതും. അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ വലുതും ചെറുതും നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ this symbol is called greater than. So the first number is greater and second number is smaller. Then when we are using this symbol, so here the first two number, അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുന്ന നമ്പർ സ്മോളർ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഹിയർ ഇത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള തുറന്ന് വരുന്നത്, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് വലിയ നമ്പർ, സോ ദാറ്റ് നമ്പർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ 4/7 is greater, അപ്പോൾ 4/7 ഭാഗത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരിക. ഓക്കെ, therefore 4/7, 3/7 is less than 4/7. ഓക്കെ, then next another example, 4/9 and 1/9. So they are fractions, like fractions, because the denominators are same. If their denominators are same, we have to check the numerators. So 4 is greater than 1. 4 is greater than 1. 4 greater than 1 ആയതുകൊണ്ട് 4/9 is greater than 1/9. So we are using this symbol. Okay, then next example 2/9 and 2/9. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും, ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഇടും, ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ വലുതാണെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. ഇഫ് ദേ ആർ ഈക്വൽ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് സിമ്പിൾ. സോ ദീസ് സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കമ്പയർ ദി ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, കമ്പയറിങ് unlike fractions. Okay, unlike fractions എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം? Unlike fractions means their denominators are different. For example 3/5 and 2/3. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഏതാണ് വലുത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. 2/3 ആണോ 3/5 ആണോ? വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ, because they are not like fractions, they are unlike fractions. Denominators are different. ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ, സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. നൗ ഐ ആം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വൺ ഓഫ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ്. ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് 3 × 3? 3 × 3 ചെയ്യുക, അപ്പുറത്ത് 2 × 2 ചെയ്യുക, 2 × 5 അല്ലേ, 2 × 5 ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് 3 × 3? 3 × 3 9, 2 × 5 10. Okay,
നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്, 3 × 3 ചെയ്തു, 3 × 3 is 9, 2 × 5. ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. 3 × 3 എന്നുള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് 9 എടുത്ത് എഴുതാം, 2 × 5 എന്നുള്ളത് 10 എടുത്ത് എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദീസ് numerators and denominators. Okay, so 3 × 3 9, 2 × 5 10. Now look at these two numbers 9 and 10. Which one is greater one? 10 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 10 ഗ്രേറ്റർ ആകുമ്പോൾ 10ൻ്റെ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന രൂപത്തിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 9 is smaller than 10. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇട്ടത്, ആ സിമ്പിൾ തന്നെ വടിയും കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട 3/5 is less than 2/3. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 3ഉം 5 ഒക്കെ വലിയ നമ്പറാണ്, 2ഉം 3ഉം അതിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പറാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ 2/3 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3/5. 3/5 2/3 എന്ന് പറയുന്നത് 3/5നേക്കാളും വലിയ ഫ്രാക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടടിക്കുക ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 5 ഉണ്ട്, ഇവിടെ അതിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പറാണ് ഉള്ളത് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ വലുതെന്ന് ഇടരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/7 ആൻഡ് 5/7, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കുക, അതെവിടെയാണോ വലുത് വരുന്നത് അത് വലുതായിരുന്ന രൂപത്തിൽ ഇടുക. ഓക്കെ, സോ 1/7 is less than 5/7. ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദം. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഭാഗത്താണോ വലുത് വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ 3 × 3 9 ചെയ്ത് ഇവിടെ കിട്ടും, 2 × 5 10 ആണ് അപ്പുറത്ത് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറാണോ വലുത് വരുന്നത് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ അവിടെയും സിമ്പിൾ ഇടുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. 2/10, 2/10 വേണ്ട, 7/10. ഓക്കെ, ദെൻ 9/11 അല്ലെങ്കിൽ 8/11. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിത് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, കാണുമ്പോൾ 8 to 11 ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഏതാണ് വലുത് എന്നുള്ളതിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ്. 7 × 11 അല്ലേ, 7 × 11 നോക്കുക, 7 × 11 is 77. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 7 × 11 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതുക. ദെൻ 10 × 8, വാട്ട് ഈസ് 10 × 8? 80, അത് ഇവിടെ എഴുതുക. 10 × 8 80 ഇവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ എഴുതുക, ഈ 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ സൈഡിൽ എഴുതുക, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക. സോ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ, 77 or 80? 80 is greater. So നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 7/10 is less than 8/11. ഓക്കെ, then another example, 3/4 and 2/5. Okay, 3/4 and 2/5. So we have to cross multiply this. 3 × 5, 3 × 5, 3 × 5 15. Then 2 × 4, what is 2 × 4? 8. Which one is greater? 15 is greater than 8. Therefore 3/4 is greater than 2/5. Okay, 3/4 is greater than 2/5. അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ്, ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. 3 × 5 15, മറ്റേ 2 × 4 8. അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ വലുത് വരുന്നത് ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ 3/6 and 5/10. Okay, so we have to cross multiply this. 3 × 10, 3 × 10 30. Okay, 5 × 6, 5 × 6 is also equal to 30 അല്ലേ. 5 × 6 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 30 ആണ്. സോ രണ്ടും എന്താണ്, ഈക്വൽ ആണ്. സോ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് സിമ്പിൾ, ഈക്വൽ ടു. 3/6 ഈക്വൽ ടു 5/10. വി ഓൾറെഡി ലേൺ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലേ. ഇത് രണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3/6നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 1/2 എന്നിട്ടും 5/10ഉം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 1/2 എന്നിട്ടും. ഓക്കെ, മുകളിലും താഴെയും 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1/2 എന്നാവും. ഇവിടെ മുകളിലും താഴെയും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 1/2. സോ ദേ ആർ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി, ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, എവിടെയെങ്കിലും വലുത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഡു സം എക്സാമ്പിൾസ്. ഹൗ ക്വിക്ക്ലി ക്യാൻ യു ഡു ദിസ്, ഫിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സൈനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഞാൻ ഹൗ ക്വിക്ക്ലി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മളെപ്പോഴും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് പഠിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് ഈ 1/5ഉം 1/2 ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. 1 × 5, 1 × 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 5 അല്ലേ. ദെൻ 1 × 2, 1 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 2. അപ്പോൾ 5 ആണോ 2 ആണോ വലുത്? ഓക്കെ, 1 × 5 5, 1 × 2 2. അപ്പോൾ 5 ആണോ 2 ആണോ വലുത്? 5 അല്ലേ വലുത്. സോ 5 വലുതായതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പർ വലുത്. ഓക്കെ, 5 ഇവിടെ അല്ലേ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ വലുതിടാൻ നിൽക്കരുത്, കാരണം നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 1നെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് 5 കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, 1നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്പർ തന്നെയാണ് വലിയ നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ 1/2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/5. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ 2 × 6 അല്ലേ. 2 × 6 12. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 × 6 12 എന്ന് വരും അല്ലേ. 2 × 6 12. ദെൻ 3 × 4, 3 × 4 എന്താണ് 12. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ. ഓക്കെ, 2 × 6 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 12 ആണ്, 3 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 12 ആണ്. സോ ദേ ആർ ഈക്വൽ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈക്വൽ. ഇനി 3 × 3 എന്താണ് 9. 3 × 3 is 9.
2 into 5 10. അപ്പോൾ ഏതാ വലുത്? 10 ആണ് വലുത് വരുന്നത് അല്ലേ. 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സിമ്പിൾ ഇടും. ഓക്കെ, അതായത് 3 into 3 പറയുമ്പോൾ 9, മറ്റേ 2 into 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള നമ്പർ, ഈ ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ നമ്പറാണ് വലുത് വരുന്നത്. സോ വി ആർ യൂസിങ് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, 3/5 is less than 2/3. Then 3 into 8. 3 into 8 is 24. Then 2 into 4. 2 into 4 8 ആണ് അല്ലേ. 2 into 4 8. അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള നമ്പർ വലുത് വരുന്നത്? 24 is greater than 8 അല്ലേ. അപ്പോൾ 24 ഗ്രേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടും. 3/4 is greater than 2/8. Then 3 into 5 15 അല്ലേ. 6 into 5 30. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ. 3 into 5 15 ആണ്. 6 into 5 30 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം 30 ആണ് വലിയ നമ്പർ. സോ 15 is less than 30. So we are using this symbol, less than. Okay, 15 is less than 30. So we are using this symbol. Then 7 into 9. 7 into 9 63 അല്ലേ. 7 into 9 63. 3 into 9 അല്ലെങ്കിൽ 9 into 3 27. So we know that 63 is greater than 27. So we are using this symbol, greater than. അതായത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഭാഗത്താണോ വലുത് കിട്ടുന്നത് അത് ആ ഭാഗം തന്നെ ഈ ഫ്രാക്ഷനിലും വലുത് വരിക. ഓക്കെ, സോ 7/9 greater than 3/9. So it is very simple to compare like fractions and unlike fractions. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.